So let us start with the topic. So these two guys, এনারা হচ্ছেন William Herschel and Francis Galton. So William Herschel, first person to find out there is something called as fingerprint. I mean, of course, there was something called as fingerprint, but he found out that fingerprint can help in identifying a person. And Galton is the one who systemized it. And Galton gave the patterns. Pattern of fingerprint, যারা আগের ক্লাসে এসেছিল, কি প্যাটার্ন? লুপ, হোল, আর্চ, আর একটা কম্পোজিট। সো the three basic pattern এই Galton দিয়েছে। Okay, and after that composite, William Ishii. So that is why fingerprint system is also called as Galton system. Any idea where was the first fingerprint bureau established? First fingerprint bureau. Any idea? না পারলে একটা অন্ধকারে তীর মারতে পারো। Country? USA. 1893. 1893, 1892 USA. Or any other option? Any other option where the first fingerprint bureau was Scotland? কেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের জন্য? আরেকটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলা হতো। আরেকটা কোন পুলিশকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বলা হতো? কলকাতা পুলিশ বলা হতো, সে এখন নেই, বলা হতো। তাহলে এবার কোথায় বলি ফার্স্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো এস্টাবলিশড ইন কলকাতা। ওকে, হ্যাঁ কামিং। So first fingerprint bureau was established in Kolkata. That question, and obviously you are in West Bengal. So here are a few interesting points. Most accurate method of positive identification is fingerprinting. Achha, what is positive, what is negative identification? Any idea? Achha, MCQ কি করে solve করিস? MCQ পরীক্ষা দিয়েছিস তো কোনদিন? How do you solve? হ্যাঁ, তার মানে one way is to if you know the answer directly, আরেকটা answer হচ্ছে rule out, eliminate. So positive is that you know the answer, আর আরেকটা হচ্ছে rule out, that will be negative kind of identification. So most accurate method of positive identification is fingerprint, because fingerprint is not same even in identical twins. Okay, fingerprint has nothing to do with paternity, lineage, genetics. ऐसा कुछ नहीं है. Patterns are not inherited. Chances of false positive is in 1 in 64 billion. So, very sensitive and very specific. In 1897, world's first fingerprint bureau was established in Kolkata. 1897. So, as those who have attended last class, those who had not attended, মাউন্টেন রিজ দেখেছো? মাউন্টেন রিজ কিছু পিক থাকে, কিছু একটু কম পিক থাকে, আবার মাঝখানে ভ্যালি থাকে, রাইট? সো বড় পিক গুলো হচ্ছে দ্য রিজেস, ইন্টারমিডিয়েট পিক গুলো ভাবতে পারো মাউন্টেন রিজের, and all of them are sub ridges. Among the peaks like volcano inside there is sweat gland. তো এই পোর গুলো থেকে, উপরে পোর আছে, পোর গুলো থেকে সোয়েটটা বেরোবে, আর মাঝখানে ফারোগুলোতে সোয়েটটা থাকবে। নাও when you touch something, এই ফারোতে থাকা যে সোয়েট থাকছে, that is what is actually the print. বোঝা গেল কি বলতে চাইছি? So the ridge, যেটা তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টের প্যাটার্নটা হচ্ছে the pattern of ridges in your finger, of the epidermis of your finger. হ্যাঁ, so this is how fingerprint has been, or fingerprint is taken. So now last ক্লাসে আমরা বলেছি, আজকে যারা আগের দিন যারা করোনি তারা করবে আজকে। সো ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমরা ক্যারেক্টার, কটা ক্যারেক্টার পড়েছিলাম যারা এসেছিলিস? 12টা। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডেল্টা আর একটা হচ্ছে কোড। তো এই রিজ গুলো যখন তিনটে রিজ একসঙ্গে মেলে, দ্যাট ইজ এ ডেল্টা। তিনটে রিজ একসঙ্গে আসছে,
আর সবকটার মাঝখানে জায়গাটা দ্যাট ইজ আ কোর। ওকে, now here are the other 12 type of characters. কি কি ক্যারেক্টার? কোর, এন্ডিং রিজ, শর্ট রিজ, ফর্ক। আচ্ছা, দিস ইজ নট ফর এক্সাম পারপাস, দিস ইজ ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর ইন্টারেস্ট পারপাস। ঠিক আছে, এক্সামে জেনারেলি জিজ্ঞেস করা হয় না, ইউ নেভার নো, করলেও করা যেতে পারে। ডেল্টা, হুক, আই, ডট, crossover, these are all characters of a ridge or of the fingerprint. Now here are academic purpose fingerprint patterns. চারটে প্যাটার্ন আছে, কি কি? লুপ, বলো, হোল্ড, arch, and most common is loop. That is 60 to 70% of the cases. Second is hold, 20 to 30% of the cases. After that is arch, 6 to 7, and composite is mixture. Types of loop is radial and ulnar. আচ্ছা, এই হাতে আমার কোনটা রেডিয়াল সাইড? আমার হাতে এই হাতটা কোনটা রেডিয়াল সাইড? থাম্বের দিকটা। সেম ইন ইওর হ্যান্ড। এবার যদি এখানে লুপ থাকে, ওকে, লুপ থাকে, লুপটা ওপেনিং যদি রেডিয়ালে হয়, that will be a radial loop. ওকে, আর আগের দিন কার খাতায় করেছিলাম? তোরই খাতায় বোধ হয় না? ওকে, এখানে আই উইল টেক ইউর পেন, থ্যাংক ইউ। সো এখানে করা যেতে পারে। হ্যাঁ, সাপোজ দিস ইজ আ লুপ। ওকে, এটা লুপটার মুখ। যদি এটা রেডিয়ালের দিকে খোলে তাহলে ইট ইজ রেডিয়াল, আর যদি রেডিয়ালের অপোজিটে খোলে দ্যাট ইজ আলনার। ঠিক আছে, সো ইট উইল বি, থ্যাংক ইউ, it will be specific for each and every hand, নিজের হাতে। Whole are 4 types: concentric, spiral, double, almond, and arch is plain, tented, exception. But out of which loops division is more common. Now last time আমরা দেখেছিলাম, so যারা যারা এসেছিলিস তাদের মধ্যে কোনটা পেয়েছিলাম আমরা কমন? লুপ। Okay, so we will today again repeat for those who have not done. So this is how generally fingerprint pattern looks like. Okay, so these are arches. Acha, what kind of loop will be that? Ultimately arch ta bhul lekha, that will be loop. Okay, that is why I said. আর হিয়ার ইজ আ হোল্ড। এখানে হোল্ডের মধ্যে কি পাচ্ছি? কখনো বেশি সেনসিটিভ, কখনো নো সেনসিটিভ, নো সেন্সেশন। এটা হ্যাঁ, সো এটা কি? ক্যারেক্টার কোর। এইটা কি? ডেল্টা। সো 1 কোর 2 ডেল্টা ইজ প্লেন হোল্ড। 1 কোর 2 ডেল্টা again প্লেন হোল্ড, সেন্ট্রালি লোকেটেড। হ্যাঁ, দুটো লুপ, and that is accidental arches. Okay, ওইখানে অনেক জায়গা আছে। Same like these patterns, arch, ulnar loop, ওদিকে জায়গা আছে পিছনে। ওকে, সো ইউ গট, এটা বুঝতে পেরেছিস? এভরিওয়ান গট ইট? আগের দিন এসেছিস তো? সো ইউ গট ইট? ঠিক আছে, এনি কোশ্চেন সো ফার? যারা লেটে এসছো বা যারা whatever, any question till now? Pattern, character, any problem? No problem. Okay, so these are the types of arches. You don't need to go into details. Plain arch, tented arch. Itna janna kafi hai. So these are some of the arches. Now
ডেভেলপমেন্ট অফ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এমসিকিউ বেসড, মাস্ট নো কি কি আসতে পারে কখন। তো ডেভেলপমেন্ট কখন হচ্ছে, ইন্টারইউটেরাইন পিরিয়ড, ফার্স্ট ইজ 6 to 8 উইক, কি হচ্ছে ভোলার প্যাডস, 6 to 8 উইকস ভোলার প্যাড, তিনটে সংখ্যার গল্প, 6 to 8 উইক, 13th উইক আর 21st উইক, তিনটে জিনিস মনে রাখতে হবে। 6 to 8 উইকে কি হচ্ছে ভোলার প্যাড, 13th উইকে কি হচ্ছে স্কিন রিজেস অ্যাপিয়ার, up to 21 কি হচ্ছে লোকাল ফ্যাক্টরস লাইক amniotic fluid etc will develop the print. After 21st week whatever happens happens, जिंदगी भर वही रहेगा, ঠিক আছে। 6 থেকে 8, 13, 21, volar pad, skin ridge, pressure from amniotic fluid, after 21 formation dandil, okay, এটা অনেক সময় এমসিকিউ তে আসে, so important to know. Now as I said last time, now types of fingerprint, আচ্ছা কটা টাইপ অফ ক্যারেক্টার আছে, just to confuse you guys, কটা টাইপ অফ ক্যারেক্টার 12টা, কটা টাইপ অফ প্যাটার্ন 4টে। Here is type of fingerprint according to crime scene detection, okay, কি কি, ল্যাটেন্ট প্লাস 3 রকম, ল্যাটেন্ট, প্লাস্টিক আর পেটেন্ট। না প্লাস্টিক, প্লাস্টিক বলতে কি মনে হয় মাথায় আসে, প্লাস্টিক জিনিস, সো প্লাস্টিক মডেল উইল বি 3D, কেন, ফর এক্সাম্পল, আচ্ছা কি কি করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসতে পারে, ধর এখানে আমি হাত দিলাম, ওকে, সো আই লিভ মাই সিবেশিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে সোয়েটটা বেরোনো, সেই মার্কটা আমি এখানে ছেড়ে যাচ্ছি, আমার মার্কটা, রাইট। এটা যদি ট্রান্সপারেন্ট হতো তাহলে দেখতে পারতিস, যদি পিঙ্ক না হতো, ইউ ক্যান ট্রাই অন ইউর ফোন, মাই ফোন ইজ দেয়ার, নিজের ফোনের উপরে হাতটা রাখ, ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট উইল বি দেয়ার হিয়ার অলসো, রাইট। তাহলে এগুলো কি টাইপ অফ ফিঙ্গারপ্রিন্ট, 2D না 3D, বাট 3টা ঠিক অ্যাপ্রিশিয়েট করা যাচ্ছে না, 3D আফটার অল ইট ইজ 3D, বাট অ্যাপ্রিশিয়েট করা যাবে না। কিন্তু যদি আমি এবার কোনো ক্লের উপরে দিই বা কোনো সাবানের উপরে দিই, কোনো এমন মোল্ডের উপরে দিই, প্লাস্টিসিন মোল্ড, দোজ হু ওয়্যার আস্কিং লাস্ট ক্লাসে জিজ্ঞেস করছিল, কন্ট্রোভার্সিয়াল কোশ্চেন, যদি প্লাস্টিসিন মোল্ডের উপরে দেওয়া যায়, সাবানের উপর দেওয়া যায়, then they will keep a 3D picture, right? That is plastic print, 3-dimensional prints found in sticky surface adhesive tapes. এবার হচ্ছে ল্যাটেন্ট, যেরকম আমি এখানে টাচ করলাম, আমি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ছেড়ে দিলাম, দ্যাট ইজ ল্যাটেন্ট। আমার হাতে কিন্তু কিছু নেই, মানে কোনো আলাদা কোনো কালার বা অন্য কিছু নেই, জাস্ট আমার হাত প্লাস তার রিচ আর তার সোয়েট আর সারফেস, এইটা এখন এখানে আছে, বা আমি এখানে রাখলে এখানেও প্রিন্ট ছাড়লাম, রাইট। বা তোমরা যারা এসছো তারা নিজেদের প্রিন্ট ছেড়ে যাবে যেখানে এসছো। না যদি ক্রাইম সিনে আমাকে আসতে হয়, যদি এটা ক্রাইম সিন হয়ে যায়, সাপোজ সামওয়ান ডাইস, ওকে, তো जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, তো তারা এসে দেখবে যে কে কে এসছে, তারা they will try to find out the fingerprints, কে কে এসছে বোঝা যাবে, so we will find out a bit later. So that kind of fingerprint is called as latent. এরপর আমি যদি খুন করি, খুন নাও করতে পারি, বাট যদি খুন করি, আমার হাতে রক্ত লেগে গেল, এবার রক্ত লেগে আমি ধরো কিছু করলাম, আমি জল খেলাম, এই বোতল দিয়ে আমি জল খেলাম, ওকে, আমার হাতে ব্লাড লেগে গেছে, তাহলে ব্লাড সমেত প্রিন্টটা চলে পড়লো। নাও দ্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইজ সিবেশিয়াস মানে সোয়েট প্লাস দ্য ব্লাড, যার প্রিন্টটা রইলো, সেই ব্লাডটার জায়গায় অন্য অনেক কিছু হতে পারে, সে এমনি কালার হতে পারে, তো দ্যাট বিকামস প্যাটেন্ট, ওকে। বোঝা গেল তাহলে তিনটে ডিফারেন্স, ল্যাটেন্ট নর্মাল, প্লাস্টিক 3D, আর পেটেন্ট হচ্ছে যখন কোনো ব্লাড বা অন্য জাতীয় কিছু জিনিসপত্র থাকে। না ল্যাটেন্ট প্রিন্ট, সলিডস ইন সোয়েট, সয়েলড, সলিড লেখা আছে, সয়েলড অয়েল, সয়েলড ইন সোয়েট অ্যান্ড অয়েল from sebaceous glands are responsible for the print left on touch, not visible or barely visible, okay. Plastic should be visible since it is 3D, or here are the examples,
ওই দেখ প্লাস্টিকটা দেখতে পাচ্ছ ওইখানটা, আর উপরেরটা হচ্ছে যে কালো রঙের জায়গাটা আছে। So how do we get that কালো রং? We will come later. Now here is patent, that is visible fingerprint, visible due to some powder, grease or something like that. যেই ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আমরা দিই বা আগের দিন ক্লাসে যারা দিয়েছো, what kind of fingerprint was that? Latent না patent? Patent. কি করে দিছিলাম মনে আছে? ইঙ্ক প্যাড থেকে, রাইট? এবার যদি আমি এখানে চেক করি আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা হোয়াট এভার জিনিস দিয়ে, তাহলে সেটা কি হবে? লেটেন্ট হবে, রাইট? নাও টেকনিক্স অফ গিভিং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা টেকিং ফিঙ্গারপ্রিন্ট, অ্যালাইভ আর ডেড, ক্লিনিং বা ইঙ্ক দিয়ে করা যায়। মনে আছে কি কি বলেছিলাম? একটা ডিরেক্ট আর একটা রোলড ওভার। ডিরেক্ট মানে কি? যেটা একটা ইঙ্ক প্যাড থেকে নিলাম ডিরেক্টলি, ওখান থেকে নিয়ে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা পেটেন্ট প্রিন্ট দিলাম, দ্যাট ইজ ডিরেক্ট। রোলড ওভার কি? সেম আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিলাম কিন্তু একটু রোল করে দিলাম। ওয়াই রোল কেন করলাম? যাতে আমার সারফেস এরিয়াটা বেশি পাই। সারফেস এরিয়া বেশি পাওয়ার কারণটা কি? সারফেস এরিয়া বেশি পেলে আমি ডাটা বেশি পাবো। কিসের ডাটা? ক্যারেক্টারস এর ডাটা অ্যান্ড প্যাটার্নের ডাটা। এই ডাটাটা স্টোর হবে তোমার ওই মেশিনে বা এআই বা সফটওয়্যার হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু সে। এইটাই যখন তুমি আবার তোমার হাতের ছাপ কোথাও দেবে, দ্যাট উইল ওর সঙ্গে মেলাবে আর তারপর দ্যাট উইল ডিটেক্ট। 12 ক্যারেক্টারস হ্যাজ টু ম্যাচ টু প্রুভ দ্যাট ইট ইজ ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট অফ দ্যাট স্পেসিফিক পার্ট, নট দ্য এন্টায়ার ফিঙ্গার। ওকে, এবার মরে যাওয়ার বডির ক্ষেত্রে আমরা কি করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এস্টাবলিশ করব? এনি আইডিয়া? মরে গেছে, সেই ক্ষেত্রে যদি ফিঙ্গারটা ভালো অবস্থায় থাকে তার ফিঙ্গারপ্রিন্টটা নিয়ে নেব। যদি না পাই সেই ক্ষেত্রে কিছু কিছু সময় স্কিনটা বেরিয়ে আসে, অ্যাডভান্স স্টেজ অফ ডিকম্পোজিশন, সো উই ক্যান টেক দ্যাট অ্যান্ড ইউজ ইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি। সারফেস এরিয়াটা চেঞ্জ হতে পারে বাট সারফেস হ্যাজ নট চেঞ্জ, সো ক্যারেক্টারস রিমেন সেম। আর কিছু কিছু জায়গায় ক্যান্ডেল, মোল্টেন ক্যান্ডেল ইনজেক্ট করা হয় টু ব্রিং ইট টু লাইফ, বা মানে যেইভাবে স্ক্যানটা নেওয়া যেতে পারে তারপর ওটাকে নেওয়া হয় বা প্রিজার্ভ করা হয়। So like that, body with rigor mortis, early decomposition. In advanced decomposition, fingers are wrinkled in case of drowning, and body is in mummified stage. All of these stages we can get fingerprints and use it for identification of crime. Mummification bolte ki bojhay? Just since the name is common. Huh? কোথায় শুনেছিস মামিফিকেশন? ইজিপ্ট, মিশর, মামিজ শুনেছিস তো? I hope everyone has seen the movie or at least heard about them. So mummification, it is an advanced stage of decomposition. Okay, decomposition. আচ্ছা, রাইগার মোর্টিস বাই দ্য ওয়ে, রাইগার মোর্টিস হচ্ছে মরে যাওয়ার পর আমাদের বডিটা বিভিন্ন বিভিন্ন কন্ডিশন দিয়ে যায়। One of them is রাইগার মোর্টিস। তারপর আস্তে আস্তে ডিকম্পোজিশন, আর্লি, মিডিয়াম, লেট আর তারপর অ্যাডভান্সড। সো ডিকম্পোজিশনের পর অ্যাডভান্স স্টেজ হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্স স্টেজ, আর অনেক কটা আছে, ওয়ান অফ দিস মামিফিকেশন। ওকে ওকে, নাও মেথডস টু ডেভেলপ লেটেন্ট ফিঙ্গারপ্রিন্টস। লেটেন্ট কোনটা? যেটা আমি অ্যাক্সিডেন্টালি ছেড়ে গেলাম, অ্যাক্সিডেন্টাল, আমি চাই না কেউ দেখুক, অ্যাক্সিডেন্টাল, ভুলবশত পড়ে গেছে। তাহলে এটা কি করে বের করবো? সিআইডি মুভি দেখেছিস? মানে সিরিজ, নট মুভি। এসিবি প্রদ্যুমন দেখেছিস তো? হ্যাঁ, ইউ আর, आई एम नॉट दैट ओल्ड यार, हम भी तो देखे। सो ओके, नाउ वी विल स्किप टू द मिटी पार्ट जो जरूरत है। अच्छा, কি কি ছিল আগে তো রিভাইজ করে নেওয়া যেতে পারে। ফিজিক্যাল মেথডস এন্ড কেমিক্যাল মেথডস। ওকে, ফিজিক্যাল মেথডের মধ্যে কি করব আমরা? বেসিক্যালি উই উইল ইউজ সাম পাউডারস, তিনটে টাইপ অফ পাউডার ইউজ করব। আর কেমিক্যালের মেথডে কি করব? আমরা কিছু কেমিক্যাল রিয়াকশন দিয়ে জিনিসটাকে বের করার চেষ্টা করব। ওকে, এবার কি কি ফিজিক্যাল পাউডার? আচ্ছা, ধর এই সারফেসটা কি সাদা, রাইট? সারফেসটা সাদা, আমার প্রিন্টটা বুঝতে পারছি না। যদি কিছু বুঝতে হয় তাহলে আমাকে কি কালার দিতে হবে?
ব্ল্যাক। এইটা কালো, সাদা। ইতনা জরুরি, ইতনা ইম্পর্টেন্ট। সাদার জায়গায় কালো, কালোর জায়গায় সাদা, রাইট? তাহলে সাদা আমার জিনিস চাই, কালো একটা পাউডার চাই। কালো পাউডার কি হয়, যেটা সবেতে ইউজ করা হয়? कोयला। माँ बाप ने सोचा था बंदा हीरा है, असल में जो आप लोग कोयला हो। এটা আমার টিচার ছোটবেলায় বলতো, তোদেরকে না আমাকে বলতো। সো দ্যাট ইজ ওয়াই চারকোল পাউডার। ওকে, সো ব্ল্যাক পাউডার। সো ব্ল্যাক পাউডার কোথায় ইউজ করবো? যেখানে কিনা ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাইট বা হোয়াইট। আর অ্যালুমিনিয়াম ডাস্ট নট হোয়াইট, ইট ইজ এ গ্রে পাউডার। কোথায় ইউজ করা হয়? ইন কেস অফ হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড, না ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড। আয়োডিন ভেপার। আয়োডিন ভেপার ইজ পেপার কাইন্ড অফ সারফেসে ইউজ করা হয়, দ্যাট উইল একটা গ্রিনিশ ইয়েলোইশ টাইপের ভেপার হবে, ওটা কিনা ডিটেক্ট হয়ে যাবে। এটাকেই ওরা ঘুরিয়ে টুরিয়ে বেশ সিআইডিতে দেখাতো, এমন ভাবে হাইটেক ব্যাপার স্যাপার হচ্ছে এরকম ভাবে। সো দ্যাট ইজ অনলি দিস তিনটে জিনিস। ওকে, ওদের ওই কিটের মধ্যে থাকতো, ডাস্টিং করতো। দ্যাট ইজ অ্যালুমিনিয়াম, আর কালো হলে আর চারকোল, আর একটা ফিউম টাইপের বেরোতো ওই গ্রিনিশ ইয়েলোইশ, সেটা হচ্ছে আয়োডিন ভেপার। সো হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল। না অল্টারেশন। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, কি কি ক্ষেত্রে ফিঙ্গারপ্রিন্টে থাকবে না? কি ক্ষেত্রে থাকবে না? ডোন্ট লুক হিয়ার, জাস্ট অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন। ওভারল্যাপ তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো আছে রে বাবা, ফিঙ্গারপ্রিন্টটা আছে। কোথায় থাকবে না? হাতটা না থাকলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতে থাকবে। এছাড়া বার্ন থাকবে না, লেপ্রাসি থাকবে না, কিছু কিছু ডিজিজ কন্ডিশন যেখানে থাকবে না। কোলায় সিলিয়াক ডিজিজ থাকবে না, ইলেকট্রিক ইনজুরি, ডার্মেটাইটিস, এক্সিমা, স্কিন অ্যাট্রফি, অ্যাগ্রোমেগালি, ইনফ্যান্টাইল প্যারালাইসিস, রিকেটসি, এসবে থাকবে না। আর ইনজুরিতেও কিন্তু থাকবে না। পরীক্ষায় ইনজুরিটা দিতে, বাকি সব তো মনে থাকে ইনজুরিটা চলে গেল। এরকম একটা পরীক্ষায় কোশ্চেন এসেছিল সিএ পরীক্ষায়, এই তোমাদের সিনিয়রদের। ওকে, so now we are almost at the end of fingerprint lecture. আচ্ছা, আমরা কম্বাইন করছি যেহেতু তোদের আলাদা করে লেকচার নেই, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ লেকচার। তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি আর কিন্তু লেকচার এটা পড়াবো। এই পোরগুলো দেখলি সারফেসের উপরে রিজ ছিল, রিজের উপরে একটা বড়, ছবিটা মনে আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিজে একটা বড় রিজ, সাব রিজের ছোট রিজ, বড় রিজের মাথায় একটা পোর ছিল, পোরটা নিচে সিবেসিয়াস গ্ল্যান্ডের সঙ্গে ছিল। এই পোরগুলো কিন্তু আরেকটা টাইপ অফ আইডেন্টিফিকেশন প্যাটার্ন, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ পোরোস্কোপি। মানে কোন পোর কোথায় কতটা দূরে আছে সেইটা এক একটা পার্সনের এক একটা ফিঙ্গারের জন্য আইডেন্টিক্যাল, মানে ইট ইজ ডিফারেন্ট ফর ইচ এন্ড এভরি ফিঙ্গার। দিস ক্যান অলসো বি ইউজড। সো হিয়ার ইজ হাউ আ পোরোস্কোপি লুকস। এই মাঝখানে সাদা সাদা জায়গাগুলো, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ পোর, যেটা তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টে দিয়ে আছে। তাহলে এই হাত থেকে আমি কি কি পাচ্ছি? ফিঙ্গারপ্রিন্ট, পোরোস্কোপি, আরেকটা কি, এই পুরোটা যদি ছাপ মারি তাহলে এটা কি পাম, তো প্রিন্ট, পাম প্রিন্ট, সিম্পল বাত না। পাম প্রিন্ট, ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর পোরোস্কোপি। সো ফার্স্ট ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যুরো ইয়ার 1897। ঠিক আছে, কে এস্টাবলিশ করেছিল ওটা? মানে সিস্টেমটা ওটা কে এস্টাবলিশ করেছিল দ্যাট আই ডোন্ট নো, বাট হু এস্টাবলিশ দ্য সিস্টেম? গ্যালটন, অলসো নোন অ্যাজ গ্যালটন সিস্টেম। ফিঙ্গারপ্রিন্টের আলাদা আলাদা নাম কি কি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম? না না, নাম ড্যাকটাইলোগ্রাফি, ড্যাকটাইলোগ্রাফি। ওকে, থাম্বের প্রিন্টের তোমায় ক্যারেক্টার বার করতে হবে 12, হাউ মেনি ইউ ক্যান ফাইন্ড। আর বাকিগুলো ওটা সমেত বাকি ফিঙ্গারের গুলো প্যাটার্ন গুলো আমার চাই, মেন প্যাটার্ন। লুপ পেলে খালি লুপই লেখো, আর পরে আমরা ডিটেলস দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এবার ক্যারেক্টার গুলো বের করো। ওকে, না না, যেটা লাগছে না প্যাটার্ন, প্যাটার্ন গুলো নিচে লেখো, আর ক্যারেক্টার, থাম্বের ক্যারেক্টার যদি পাও সেটা লেখো, হোয়াট এভার ক্যারেক্টার ইউ ফাইন্ড। এই প্রিন্ট বক্স গুলো দিতে আমাকে, তোর পিছনে একটা আছে, 4টে থাকার কথা, সব পাস কর।
মেইন প্যাটার্ন গুলো লেখ, বাকি না বাড়িতে গিয়ে দেখিস। মেইন প্যাটার্ন লুপ হচ্ছে এরকম, হোল্ড হচ্ছে গোল গোল। ব্রডার পার্সপেক্টিভে দেখলে, আমি এখন ক্যারেক্টার যেতে বলছি না, আর দ্য ডিফারেন্ট। আচ্ছা, উপরে থামবে কটা ক্যারেক্টার পেয়েছো? সো বেসিক্যালি 12খানা ক্যারেক্টার লাগবে একটা জায়গা, একটা মানে ছোট্ট জায়গা তোমার 12খানা যদি তোমার কি বলে ক্যারেক্টার যদি মেলে, দ্যাট উইল আইডেন্টিফাই ইউ আর দ্যাট পারসন। তার মানে ইউর ফিঙ্গারপ্রিন্ট, 10টা হাতে 10টা ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্যাটার্ন আর ডিফারেন্ট, 10টা হাতে 10টা ফিঙ্গারপ্রিন্টের ক্যারেক্টার্স at the specific locations are different. Characters will be same, কিন্তু location will be different. That is why fingerprint is surest sign of identification. ঠিক আছে? Easily available, easy to access. Next time যখন fingerprint দেবে একটু দেখিস, ভালো লাগবে। Now you know what you are doing. क्यों दे रहे हो? Absent present तो रोज होते हैं, अब हम जान के देंगे absent होंगे, absent present होंगे। আর নেক্সট টাইম যখন এটা দেওয়া হবে সেটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল খাতায়, ওকে, ইউ উইল ব্রিং এন্ড আই উইল সাইড।